وادی کشمیر میں موسم سرما نے دستک دے دی ہے، جس کے ساتھ ہی یہاں کے لوگوں کی معمولات زندگی تبدیل ہونے لگی ہے۔ لوگوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کیا ہے، جبکہ سخت ترین سردیوں سے بچنے کے لیے کانگڑیوں میں استعمال ہونے والے کوئلے بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پیش ہے ارشاد ملک کی یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر میں موسم سرما شروع ہوا ہے اور سردیوں میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ موسم سرما کا آغاز نومبر سے ہوتا ہے، جو کہ مارچ کے مہینے تک جاری رہے گا۔ اس موسم میں درجہ حرارت کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ سردیوں سے بچنے کے لیے لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جنوبی کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیاں میں بھی لوگ موسم سرما کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہاں کے لوگ سیب کے درختوں کی شاخ تراشی کر کے شاخوں کو جمع کرتے ہیں، جس کے بعد جلا کر ان سے کوئلہ حاصل کرتے ہیں۔ کوئلے کو موسم سرما کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ کشمیر کی روایتی کانگڑی میں کوئلہ بھر کر گرمی حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی غذائی اجناس اور اشیاء ضروریہ کا وافر اسٹاک اپنے گھروں میں موجود رکھتے ہیں۔ شوپیاں چونکہ ایک پہاڑی ضلع ہے، یہاں پہ ہمیں پہلے سے ہی سردیوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے کہ سردیوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ اس وقت شوپیان ڈسٹرکٹ میں ہم اپنے باغوں میں کوئلہ بناتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ونٹر سیزن کا خیال رکھے، بجلی کا، خاص کر بجلی کا جو پرابلم یہاں ہوتی ہے اس کا خیال رکھے۔ پکوڑے بنا رہے ہیں گرم گرم، جب سے سردی ہوئی ہے پکوڑے گرم گرم ہی بناتے ہیں سارے، جلیبی ویلیبی سب گرم۔ سر ابھی تو کمی سردی، آگے آنے والے ٹائم میں سردی زیادہ ہوگی۔ شوپیاں ضلع میں آج کل بازاروں میں لوگوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لوگ گرم ملبوسات کے ساتھ ساتھ کانگڑیوں کی خریداری بھی خوب کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر جگہ جگہ چھاپڑی فروش گرم ملبوسات، کمبل اور کانگڑیاں فروخت کر رہے ہیں۔ برف باری سے ایک طرف سیاح اور لوگ جہاں لطف اندوز ہوتے ہیں، وہیں دوسری جانب یہ موسم اپنے ساتھ کچھ مشکلات بھی لاتا ہے۔ اس موسم میں لوگوں کے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں۔ بجلی اور پانی کی سپلائی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سڑکیں بند ہونے سے بھی کام کاج پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر وقت رہتے تیاریاں کر لی جائیں اور انتظامیہ ٹھیک سے اپنی ذمہ داری ادا کرے تو پریشانیوں کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ موسمی سرما شروع ہوتے ہی لوگ گرم ملبوسات، کانگڑی اور کوئلہ کا ساز و سامان تیار کرتے ہیں۔ کوئلہ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ سردیوں میں کام آ جائے گا، چونکہ اس سال پہلے برف باری ہوئی اور شدید سردی نے پہلے ہی دستک دے دیا ہے، تو ایسے میں لوگ اس سردی سے کیسے نپٹیں گے، اس کا انتظام ہو رہا ہے۔ ارشاد ملک، نیوز 18 اردو، شوپیاں۔ کمشنر سیکرٹری لداخ اجیت کمار ساہو نے آج یہاں کرگل کے کانفرنس ہال بارو میں میٹنگ کی۔ کاؤنسلر، ٹاؤن وارڈ ممبران، میونسپل کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کے افسران کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ پہاڑی کونسل کے سی ای او اور ڈپٹی کمشنر سنتوش سکھ دیو بھی اس میٹنگ میں موجود رہے۔ میٹنگ میں کرگل ٹاؤن میں متعدد ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملٹی سٹوری پارکنگ کی تعمیر، ٹریفک مینجمنٹ، بس اسٹاپ، ماسٹر پلان 2050، سلاٹر ہاؤس سمیت دیگر پروجیکٹوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر سیکرٹری نے ماسٹر پلان پر عمل آوری کے امکانات روشن ہونے کی وجہ سے مسرت کا اظہار کیا اور متعلقین کی کارکردگی کو سراہا۔ انڈور اسٹیڈیم کرگل میں پہلی لداخ تائیکوانڈو چیمپئن شپ منعقد کی گئی۔ ایگزیکٹو کاؤنسلر سید عباس رضوی، کاؤنسلر محمد علی چندن لہ، تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے صدر محمد رمضان بطور مہمان رہے۔ اس موقع پر سید عباس رضوی نے لداخ میں تائیکوانڈو کو فروغ دینے پر ایسوسی ایشن کو مبارکباد دی۔ انہوں نے بچوں اور نوجوانوں کو اس کھیل پر خاص توجہ دینے پر زور دیا۔ لداخ کی مختلف ایسوسی ایشنز کے 232 کھلاڑی اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ضلع بڈگام کے دور دراز علاقے گگجی خطری میں ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام نے عوامی دربار کا انعقاد کیا۔ اس دوران انہوں نے وہاں کے لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مطالبات کو ترجیحی طور پر پورا کیا جائے گا۔ دربار کے دوران گجر بکروال ایسوسی ایشن نے ٹرائبل فنڈز کی واگزاری اور گگجی پتھری اور اس کے ملحقہ علاقوں کو ٹرائبل علاقہ قرار دینے کی مانگ کی۔
तहसील ऑफिस डंगीवच में आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस कैंप में लंबरदार, चौकीदार, PRI अरकान और महकमे रेवेन्यू के अफसरान ने शिरकत की। LG की जानिब से लैंड रिकॉर्ड से मुताल्लिक लॉन्च की गई पोर्टल के बारे में लोगों को वाकिफ कराया गया। इस पोर्टल की मदद से किसी भी मकाम से आम लोग अपने लैंड रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। तहसीलदार डंगीवच सज्जाद रसूल शाह ने शुरका से कहा कि वो लोगों को इस पोर्टल के बारे में वाकिफ कराएं। आम लोग हैं उनके लिए वो डोर्स ओपन रखेंगे ताकि उनको भी इस पोर्टल के बारे में और इसके एक्सेस के बारे में पता चले। आज के सेशन में हमारी तकरीबन 40 के करीब नंबरदार साहिबान, चौकीदार साहिबान आए थे और उससे पहले हमारे तमाम जो फील्ड स्टाफ है जिसमें पटवारीज हैं, नायब तहसीलदार हैं, जो गिरदावार हैं, वो शामिल रहे और उन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन जो है अटेंड किया। इस पूरे प्रोसेस का यह है कि आम लोगों को सहूलियत हो जाए, वो अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी को खुद देखें, उसका स्टेटस देखें कि उसका स्टेटस क्या है और उसका एक्सेस कर सकें कि उनका नंबर कौन सा है, नंबर में एंट्रीज कैसी हैं, वो उसको किसी भी वक्त किसी भी जगह से उसको देख सकते। तहसील ऑफिस मागाम की जानिब से बदरन मागाम में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुलाजिमीन, पंचायत मेंबरान और खिदमत सेंटर चलाने वाले अफराद और आम लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें उन्हें प्रोजेक्टर के जरिए बताया गया कि कोई भी ऑनलाइन अपनी अराजी को तफसीलात दे सकते हैं। पहलगाम में आपकी ज़मीन आपकी निगरानी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ज़िमन में तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की सदारत में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। पहलगाम क्लब में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में पंचायती राज इदारों के अलावा दीगर शोबों से मुंसलिक मुताल्लिकीन शरीक रहे। इस मौके पर ज़मीनों और मुंसलिक मामलात के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर हुसैन ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल के जरिए लोग अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और लैंड रिकॉर्ड्स की सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। वुसान बटालियन ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के ताउन से ज़िला गांदरबल में कंगन के मकामी नौजवानों के लिए एक माह का कुकिंग कोर्स हुनर से रोज़गार तक का एहतमाम किया। कोर्स में तलबा को तंदूर पर मबनी तंदूरी डिशेस सिखाए गए। ट्रेनिंग में शिरकत करने वाले तलबा ने खाने पकाने की महारत सीखने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की जानिब से क्लिनरी कोर्स के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तलबा ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस कोर्स ने उन्हें अपनी रोज़ी कमाने के लिए खुद कफील बना दिया है। हमने एक महीने में बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे बहुत सारी डिशेस हम बनाते हैं, तो इनका मेन मकसद यही था कि कश्मीर में जितने भी पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं वो आगे आए, वो कुछ सीखें कि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें और फ्यूचर में अपना अच्छे से अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कमा सकें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी कश्मीर में बेरोज़गार नौजवान हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो गलत रास्तों को छोड़ के एक सही रास्ता चुनें, एक सही रास्ते पे आ जाएं और एक अच्छे समाज में आ जाएं, एक आम शहरी की तरह एक अच्छी सी सोर्स कमाएं। और ये उनके लिए, उन नौजवानों के लिए हैं जो कुकिंग में रुचि रखते हैं, और ये कोर्स उन सब के लिए एक मौका फराहम करता है ताकि वो अपना रोज़गार कमाए, वो आगे आए और अपना रोज़गार कमाए। तो इस कोर्स का मकसद यही है कि जो हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेरोज़गारी। गुरेज सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में तलबा और तालिबात को तहनीत पेश करने की तकरीब मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को यहाँ एजाज़ पेश किए गए। इस तकरीब में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर नीट और JEE इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अवार्ड्स और तौसीफ नामों से नवाजा गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इस मौके पर कहा कि कुपवाड़ा एक ज़रकज़ ज़मीन है और यहाँ के बच्चों ने मुख्तलिफ इम्तहानात में अव्वल दर्जा हासिल करके जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तालीम ही जिंदा कौमों का सबूत होती है। मागाम के हफ्ते चनार में ट्रांसफार्मर जल जाने से इलाका घुप अंधेरे में है। बिजली सप्लाई न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर जमा होकर मकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इन लोगों ने बताया कि गुज़श्ता कुछ अरसे में ट्रांसफार्मर कई बार जल गया, ताहम महकमे बिजली की जानिब से कोई सूदमंद कदम नहीं उठाया गया। एहतजाजियों ने बताया कि महकमे के अफसरान सिर्फ यकीन दहानी कराते हैं। हफ्ते चनार के लोगों ने महकमे बिजली से गुजारिश की कि यहाँ फौरी ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए।